Руслар Солидарове Бахмут yönelişinde yangi hücumga keçti. Bunun beraber işgal etilgen Donetsk yanında olgan Piski kasabasına zapt etecek ola. Baştapta kaydetkenlerine göre anda şimdi pek gergin vaziyet, şiddetli uruşlar olup geçe. Düşman güçleri reaktiv sistemalar, tank ve artilleriya tertibatlarının hücum etti. Bazı vakit hücumcu uçaklarını da kullanırlar. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар'їнки. Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк-Піски. Бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральне Авдіївка та Спартак Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Украина арби кuvvetleri Каховкада гидроэлектрик станция yanında olgan kopırını urdular. Oyunda işgalcilerinin arbi техникасы keçmesi için kullanılmaz. Bunu Pivden operativ komandalığında haber ettiler. Hücum muqayt olup yapıldı ama muvaffakiyetli dediler. Kakhovkadaki kopar Kherson vilayetinde Dnepr özeninden geçmek için keçettir. Rus işgalcilerine Dnepr özeninin sağ yalısından sol tarafına geçmek için 4 kopar var. Antonovski tren ve arabalar için Kakhovkadaki gaz yanındaki ve Ingulets özeni üzerinden Daryevski. Ukrayna arbi kuvvetleri bir-birine hücum etmekte. Antonovski köprü asla işten çıkarıldı. Sak aerodromunda en azından 9 Rus uçağı yok etildi. Bu malumatını Ukrayna hava kuvvetlerinin komandalığında tasdikladılar. Ruslar için Nova Fedorovkadaki aerodrom yarımadada olgan en mühim harbi havalimanlardan biridir. Anda Qiyar aviasiya polkunun 43. ayrı deniz hücum bölüğü yerleşi. Onun erkeninde Su-24, Su-24MR ve Su-30SM uçakları var. Bu aerodromdan Rus uçakları havaga ko'tarilib, Ukrayna şehirleri ve Ukrayna arbileri pozitsiyalarını bombalaydı. Patlav dalgası arbi bazı yanında olgan 62 evge zarar getirgen. İşgalciler hakimiyeti bir elak olgan ve 7 yaralangan kişi hakkında haber etti. Patlavlar işgal etilgen Kırım'da yaşamağa ya da rahatlanmağa kelgen Ruslarını pek korkuttu. Plajlar boşadı, sözde Kırım köprü tarafında maşina tıkanıkları peyda oldu. Там такая вереница тянется. Выехали мы с Симферополя только на эту главную трассу, которая на Керчь ведет. Ребята, это жопа, просто жопа. Представляете? Слов нету, да? Да. Ну мы что, мы поздно выехали, мы в 11 выехали из Алушты. Мы, короче, в Симферополе в пробках стояли. За Симферополем вышли уже на трассу, где сказали 200 чем-то километров по прямой. И здесь пробка. И здесь пробка. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Sak yanındaki Nova Fedorovka kasabasında bir sıra patlavlar avgustun 9'ında yankıradı. Şaatlar patlavlar olganını ve kara tutun ko'tarilgenini videoga çekip ijtimoiy ağlarda paylaştı. Tutun hem harbiy baza territoriyasını hem de yalını kaplap aldı. Rusiyanın Mudofaa nazirligi hücumlar Ukrayna harbiylari tarafından yapılabilgenini tanımaktan korka. Sanki dersin birkaç uçak bombası patladı deb haber ettiler. Ukrayna Mudofaa nazirligi bu malumatni ne tasdiqladi ne de ret etdi. Tek ruxsat berilmegen yerlerde sigara içilmesi tehlikeli olganini tenbiyelediler. İşgal etilgen Kırım Ukrayna harbilerinin kanuni nişanıdır. Bunu Biyaz-Sarayda, Sak yanındaki Nova Fedorovka kasabasındaki harbi aerodromda olgan patlavlardan son ayttılar. Amerika prezidentinin spikeri kaydetkenine göre, Amerika Birleşken Devletleri ileride de Ukraynaga azatlık için kureşti ve işgalci Rusiyaga karşılık göstermekte.
кол тутажак. Ми підтримуємо зусилля України у захисті її суверенітету і територіальної цілісності. Боротьба триває на сході та південному сході країни і ще далеко від закінчення. Ми й надалі будемо забезпечувати можливості України протистояти неспровокованій агресії Росії, і це буде в полі нашої уваги. Баягы теляшландылар. Ишгалжилер Арби аэродромда патлаулар олған сон Қырымда террористик телекесі режимini августтан 24-не қадар девам еттірді. Бұны Қырымнан ишгалжилер yolbaşçısı Сергей Аксенов білдірді. Крымсос Аққұрчалайжы тешкілятынан yolbaşçısı Денис Савченко қайдеткеніне көре, ишгалжилер террористик телекенің сары режимini құлланып, ишгалнен разы олмағанларыны тақып etmek için kullanacaklar. Қырымлы фааллер için террористик телекесі режим яңа яқалануларға чевіріле. Русия işgal etilgen Қырымны Украинаның женебіні ұжым etmek için Арби плацдарым olarak kullanı. Bunun beraber işgal etilgen yarımada Украинаның zapt etilgen яңа toprakları Rus informasyon, medeniyet, tahsil, iqtisadi ve maliye sahalarının bağlanması için kullanılı. Bunu Ukraina prezidentinin Qırımdaki daimi temsilcisi Tamila Tasheva aytdı. Ama ularının sözde maksus operasiyası muvaffaqiyetsizlikке uğrağаны için istekleri yerine gelmey. Söz Ruslar Xerson ve Zaporizhye vilayetlerinin işgal etilgen teritoriyalarında sözde referendumlar hazırlagan hakkında da kete. Маємо зазначити, що такі заяви є безпідставними, не мають нічого спільного з реальністю та направлені у першу чергу на виправдання війни у внутрішньому інформаційному полі для громадян Росії і жителів окупованого Криму. На нашу думку, велика медійна активність окупантів у Криму говорить лише про їхній страх, адже провал російської окупації на Херсонщині свідчитиме про шлях до деокупації Кримського півострова та притягнення окупантів до відповідальності за скоєні злочини. Рашистлер Херсон вилаятында яшаган Qырым татарларын енді мунасебет құрмаға істей. Бұл ишлер үшін Qырымдаки ишгалжилерге бойсунған муфтият хадимлеріні желп етелер. Рус ишгалжилері оларнен берабер яңа ишгал етілген территорияларға гуманитар маллар кетірелер. Ишбірлікшілер арасында Энвер Абдураимов и Эрвин Мусаев те бар. Ярдымны көз бояма тарқатып, ишгалжилер тамыр халық темсілжилеріні тақып ете. Оларны хырсызлап, ишгал етілген Qырым сизоларына барып ташлайлар. Активістів, українців, кримських татар із території Херсонщини викрадають, вивозять на територію окупованого Криму, де звинувачують в екстремізмі чи терористичній діяльності, часто в участі в кримсько-татарському добровольчому батальйоні імені Намана Челібіджихана. Тут варто зазначити, що окупанти користуються тими ж методичками, що і в 2014 році під час окупації Криму. А напрацьований за 8 років спецслужбами РФ каральний досвід у окупованому Криму тепер використовується в Херсонській області. Абдурахман Осман вет Тимур, Северодонец, ве Новоконстантиновкада Джамилер Виран етілмесі. Херсон вилаятында мұсылманлар душман ұжымынден сақланып, автоларынен мағазларда яшамаға мечбур олғаны аққында ве Украинада мұсылманлар насыл сербез динні күткені аққында ешіттілер. Бетек бір эсірде муфтиге сувал пейда олды. Ну, вы реально думаете, да, что это джихад? То есть у вас такая мотивация есть внутри? Или вы далеки от религии? Нет, нет. Далеки от религии? Далеки от религии. Ну, как я и предполагал, да, многие не понимают. Qырым муфтисі бұл Корушев ве субет эсірлерге музбет тесір етерде помут ете. Ощущения, чувства смешанные. Люди, которые были как бы, тут, с кем я общался, это просто люди, я бы их отнес к категории этнические мусульмане. Вот, этнические традиционные мусульмане, которые вообще далеки от своей религии, ну, в которых не у всех, правда, у одного. То есть я почувствовал искренность, некую искренность, действительно. То есть один из них говорил, что он реально пришел сюда воевать ради идеи, но в то же время после беседы с ним, то есть было, чувствовалось во всяком случае, что он проникся и что-то там вот ёкнуло, что-то изменилось. 2014 році, 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 2014 ро
когда начинаешь объяснять Коран, когда начинаешь объяснять слова пророка Мухаммада мир ему. А остальные двое, ну, к сожалению, это просто обычные этнические граждане России, независимо от того, какой национальности, которых используют, просто бросают и все, которые являются, не знаю, жертвами пропаганды, кидают сюда. Айдар Рустемов эсерлерге намазлықлар. Рус тілінде Құранның тәржімесіні ве діни әдебият бағышлап, намаз насыл қылынғанын аңлатты. Sonra бераберлікте намазда қылдылар. Как я предполагал, да, многие не понимают.